स्वागत सत श्री अकाल। प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो निੱਘਾ स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया के खबरों से चर्चा करांगे। जिहड़ी खबर ते सब तो पहला चर्चा करांगे शहीद उधम सिंह होरां नूं लैके आ रही है, क्योंकि अज उन्हां दा 84वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सूबा पद्धरी समागम होए। वैसे तो वधेरे वार इस तरह हुंदा कि बहुत सारे सियासतदान शहीदां नूं भुल जांदे ने, उन्हां दे दिन नूं भुल जांदे ने, पर अज समागम होया। हर साल हुंदा है, सुनाम वाले कदी नहीं भुलते। गल उत्थों शुरू करांगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एक नवी मुहिम की शुरुआत की है। टास्क दिता मिट्टी का, क्योंकि सैल्फी विद मिट्टी एक शुरुआत की गई है। क्यों जरूरत पैगी गल इत्ते भी करांगे। मनप्रीत सिंह बादल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हुण दोहां दे विचकार जो कुछ भी चलता पिया सारे रोज़ हर रुख देखते हैं। ट्वीट आउंदा है, ट्वीट तो बाद वीडियो आ जाती है, वीडियो तो बाद एक प्रोग्राम ते पहुँच के उत्थे गल्लां कर दित्तियां जांदियां ने। बहुत सारे लोग झटकारे लै लै खबरां सुनते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियासत में जो कुछ भी हो रहा है चंगा नहीं, पर जिन्हें जो किया, जो भी कहते जिन किया वो बख्शिया नहीं जाना। चंगी गल है। पंजाब दे विचों भ्रिष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार ने जेकर ये कार्रवाई शुरू की है तो करनी चाहिए है। तो कहते हैं कि सारे देश नूं एक अख दे नाल देखना चाहिए। सरकार नूं अखां दो हुंदियां ने, पर एक अख नाल देखना चाहिए सारिआं नूं एक नज़रिए दे नाल। पर इहदे विच की प्रभाव पैंदा पिया, सारा कुछ क्यों नहीं हो रहा, इन्हां सारियां खबरां ते गलबात करते हैं। पर अज जिस हिसाब दे नाल असीं शुरू कीता है कि शहीद उधम सिंह वो शहीद जिन्हां ने देश के लिए कुर्बानी दित्ती, जिन्हां ने ये देखिया कि पंजाब दे विच भारत दे विच आज़ादी की जरूरत है, तो जिन्हां ने साडे उपर लंबा समा राज किया, किवें उन्हां तो बदला लेना। जलियांवाले कांड नूं कोई नहीं भुल सकता। 1919 में जो कुछ वापरिया, हज़ारां लोगों की मौत हो जाती है। सरकारी अंकड़े तो कुछ कहते हैं, मौतों की गिनती अज तक स्पष्ट तरीके नाल कोई दस नहीं सकिया, पर इन्ना जरूर है कि वह खूह लोकां नाल भर गया। मौतां कई हुईयां, गोलियां कईयां दे बचियां, ते देश की आज़ादी अते खुशहाली लई अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद उधम सिंह अज दे ही दिन उन्हां दी शहादत हुई सी। 26 दसंबर 1899 नूं सुनाम दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा है। पिता उन्हां दे सुरक्षा का काम करते सी रेलवे फाटक ते। कुछ समय बाद इस दुनिया तो स्वर्गवास हो जाते हैं, इस दुनिया तो चले जाते हैं। मापियां तो दूर रह के शहीद उधम सिंह उन्होंने अमृतसर भेज दिता जाता है। अमृतसर में पढ़ाई पूरी करते हैं, पर घटना जो 1919 में जलियांवाले बाग दे विच वापरी किते ना किते दिमाग दे विच हमेशा ही घूमती रही। उन्होंने सोचा कि उन्हें इसका बदला लिया जाए। 20 साल बाद जाके 21 साल बाद जाके उन्होंने बदला लिया। अज के समय दे ये गल की जाए तो किताबां दे विच पाठक्रम दे विच ये गल्लां लिखियां होईयां ने। अज के समय जेकर गल करिए तो सिर्फ एक दिन अखबार दे विच वड्डा सारा इश्तिहार आउंदा है, सूबा पद्धरी समागम करवाया जाएगा, सियासतदान इकट्ठे हुंदे ने, गल्लां भी करते हैं, चंगी गल है। पर जिस हिसाब दे नाल ये शहीदां दीयां गल्लां भारत के लोगों नूं, पंजाब के वासियों नूं, बच्चों नूं हुण भी दस्सण दी जरूरत है, क्योंकि गदर पार्टी की लहर कदों उठी, किहड़े वो शहीद किन्हां ने योगदान पाया, बहुत घट लोग जानते होने। अजकल के समय के दौरान मेलियां का समा है, पर जदों नवंबर महीने दे विच 1 तरीक के लागे जां 31 तरीक नूं प्रोग्राम हुंदा देश भगत यादगारी हाल दे विच, बहुत सारे लोगों को मोड़ा पिया आउंदे आ उत्थे। पर जरूरत यही है कि हर साल इदां दे कई थावां ते प्रोग्राम करवाए जाण ताकि बच्चों को पता लगता रहे। हुण जदों शहीद उधम सिंह की गल करते हैं, 20 साल की उम्र के जो घटना वापरती है, दिमाग के विच एक चीज़ सी बदला लैण की सोची। कई बार उन्होंने रूप भी बदलिया, कई देशों में गए, इत्थों तक कि अज एक नवीं गल भी निकली है कि उन्होंने कई फिल्मों के भी काम किया। चलो चंगी गल है, रूप बदलते रहे। जेकर नाम बदलते तो शायद वो इस देश को आज़ाद करवाउण दे विच अपना योगदान ना पाउंदे, शायद जलियांवाले बाग का कभी भी बदला ना लिया जाता। पर कैक्सटन हाल लंडन दे विच जिस हिसाब नाल ईस्ट इंडिया एसोसीएशन की एक मीटिंग चलती है, उत्थे रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी वालों सांझे तौर पर मीटिंग की जाती है, तो फिर उस वेले जो माइकल अडवायर जो अमृतसर का गवर्नर सी, लाहौर का गवर्नर, जदों ये घटना सारी वापरती है तो वह बदला लैण की सोची, गोलियां मार के उहदा कतल कर दिता गया। इस करके गल्लां क्योंकि जरूरी है, देश के शहीदों को समय समय पर नमन करना, उन्होंने याद करना जरूरी हुंदा है। एक दिन लिए नहीं,
मैं तो कहना 364 दिन ही उन्होंने याद किया जाए, ताकि साडे देश दे विच, साडे सूबे दे विच बच्चों को यह पता लगता रहे कि शहीदों का साडे देश लई की योगदान है। अगे बढ़ते हैं, गल करते हैं सियासत की। पंजाब की सियासत में इस वेले बहुत कुछ चलता पाया। एक सियासतदान दूसरे ते दोष लगाउंदा है, फिर ट्वीट आउंदा है, फिर ट्वीटो ट्वीटी काम हुंदा है, फिर उस तो बाद अगले दिन किसी होर तीसरी धਿਰ का बयान आ जाता है, भाई आ फलानिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ नहीं पई, फिर एक होर सियासतदान का बयान आंदा, कुल मिला के पूरा हफ्ता निकल जाता है। एक मुद्दे तो ध्यान भटका दिता जाता है, दूजा मुद्दा खड़ा हुंदा, पहला दब हो जाता है। ये अज तो नहीं चलता पाया, ये इस वेले तो नहीं होया, ये इस वेले की सरकार तो नहीं होया, ये कई चिर दा चलता पाया। कई सरकारां चलियां गईयां, 5-5 साल दे राज करके चलियां गईयां, एक साल लिए भी कोई तख्ते बह के देख के चला गया, पर यह काम खत्म नहीं होया। मनप्रीत सिंह बादल ते दूसरे पासे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, जिस हिसाब के नाल इस वेले दोहां दे विचकार शब्दी जंग शुरू हुई है, ट्वीटो ट्वीटी काम शुरू होया, ये कित्थे जाके रुकदा है अजे तक कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मनप्रीत सिंह बादल ने अज एक ट्वीट किया, उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब की एक पुरानी वीडियो पोस्ट की है। वीडियो च की है, मान साहब कहते हैं कि मैनू मनप्रीत सिंह बादल भावें इस सियासत दे विच लैके आए, पर कदी ये वादा तो नहीं किया सी ना जो अजकल कर रहे हैं। जदों खटकड़ कलां की धरती तो दोहें सौं खा के निकले, जदों दोहां ने कहा कि सूबे के विकास में ईमानदारी नाल योगदान पावांगे, तो अज मान साहब कहते मैं तो अपने स्टैंड पर खड़ा, तो मनप्रीत सिंह बादल तुसीं देख लो कित्थे है। गल्लां ठीक है, पर जिहड़ी मनप्रीत सिंह बादल ने वीडियो पोस्ट की है, उहदे विच की है कि एक ईमानदार शख्स है। जेकर तुसीं उदाहरण देखनी है तो मंत्री दी देखो, उहदा नाम मनप्रीत सिंह बादल है। चलो पुरानियां वीडियो निकल के सामने आउणगियां, कुछ दिन पंजाब के लोगों को होर कुछ नवा मटीरियल मिलेगा, कुछ दिन होर पंजाब के लोगों को चुटकले मिलणगे, पंजाब के लोगों को ये ड्रामेबाजी मिलेगी। मैं ड्रामेबाजी शब्द क्यों बरत रहा, क्योंकि इस वेले दोहें सियासतदान एक दूसरे को कह रहे कि ये ड्रामेबाजी कर दे, वो कहते जी ये ड्रामेबाजी कर दे, वो कहते जी ये तो कलाकार है, वो कहते जी इस तो वड्डा ड्रामा की हो सकता है। पंजाब के लोगों को इन्हां चीज़ों के नाल मतलब की है। कीनुआ की गल उस दिन चली कि एक एक हिसाब का पता है कित्थे कित्थे की होया। ये भी गल कही कि जो दे थ्रू, जो दे राही जो भी किया गया उहदा हिसाब लवांगे, पंजाब हिसाब मंगेगा, भ्रिष्टाचार नूं खत्म करांगे। गल्लां दो ही ठीक ने। असी पहला भी जिक्र किया कि जेकर पंजाब दे विच किसी भी सियासतदान ने घपला किया, भ्रिष्टाचार किया, सिर्फ ये ना कहो उहदे खिलाफ कार्रवाई करनी है, विजिलेंस की पुछगिछ होनी है, उहदे तो रिकवरी की जाए। जेकर किसी ते 2000 करोड़ का दोष लग्या, वो तय हो गया, तो 2000 करोड़ रुपया की पंजाब के खजाने दे विच आवेगा। गल ये है मुख। जेकर उस वेले दे सियासतदानां ने ये मुद्दे चुके कि असीं वाइट पेपर जारी करांगे, तो फिर कीनुआ दे विचों निकल के वाइट पेपर वाल भी ध्यान देना चाहिए कि वो वाइट पेपर की जारी किए जाएंगे विधान सभा के विशेष शासन के विच। गल तो यह है, मुद्दे तो इत्ते विचार चर्चा होनी चाहिए, पर नहीं हुंदी पई। चलो वक्री गल है, सियासत है, बहुत कुछ हुंदा, पर जिस हिसाब दे नाल पंजाब के मुख्यमंत्री साहब इस वेले निशाने लगा रहे हैं, उन्होंने गल्लां दा जवाब दिता जा रहा है मनप्रीत सिंह बादल दियां। पहलां वो सुनते हैं कि मान साहब ने अज प्रोग्राम के दौरान मनप्रीत सिंह बादल होरां नूं लैके किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां कहियां ते क्यों कहियां, सारा जिक्र वो आप ही कर दिया। आओ देखते हैं। पहला जदों मनप्रीत बादल के खिलाफ भी परचा दर्ज होंदा है तो मानते हो ना कि मैं किसी नूं नहीं छड्डदा। फिर ठीक है, मनप्रीत बादल ने मैनू पॉलिटिक्स च लेके आंदा, उन्हें उदों पंजाब दा सुनेहा दिता सी, ते मैं तो सुनेहे ते खड़ा ना, मैं तो उसे सुनेहे ते खड़ा। आप किधर चले गए जनाब? वो मैनू कहंदा तू ड्रामेबाज है। वो मैं क्या शहीद आजम भगत सिंह दे पिंड दी मिट्टी दी सौं खा के कांग्रेस जाना, उस बाद बीजेपी जाना, इदू बड़ा तो ड्रामेबाज नहीं कोई हो सकता। ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मैं उत्थे खड़ा, अमन मैं तो उत्थे खड़ा। हीलवाल साहब मैं तो सौं जाके उसे पिंड ही चुकी है ना। फिर हद है यार, ये लोग ये काका जी, इन्होंने घरें पता की कहते हैं? काका जी। जेड़ा छोटा है छोटे काका जी, जेड़ी मैडम है बीबा जी, अपने वालियां को कहता बीबा जी। ये काका जी बीबा जी ने इन्हां तो खैड़ा छड़ाउणा पैना अपन।
ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਐਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਹਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਐ ਮਾਰਦੀ ਐ, ਸੀਖ ਜਲ ਗਈ, ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ, ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਟੈਕਸ ਆ ਉਤੇ। ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਜਲਾਓਗੇ, ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਟੈਕਸ ਹੈ। ਖੰਡ ਪਾਓਗੇ, ਟੈਕਸ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਆਟਾ ਗੁੰਨੋਗੇ, ਆਟੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਥਣੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ, ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ। ਆਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਡੀਸੀ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਚ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੇਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੋਹੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਹੇ ਬਹੁਤ ਖੋਲਣਗੇ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਂ ਮੱਧਮ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 400 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ, ਤੇ 23 ਤੱਕ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਅਨੈਲੋ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਵੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਤੇ 10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੇਗੀ। ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰੇਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੀਡਰ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ 9-4 ਜਾਂ 10-3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੁੱਸ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ,
ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਡੈਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 218 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾयावती, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ यूपी ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ RSS ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕਾ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ यूपी ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ RSS ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। RSS ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਲਤਾ ਉਸਾਂਡੇ, ਹੁਣ ਉਸਾਂਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 18 ਜਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ 18 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਆ। 20,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੀੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਖੱਲਸ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੋ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਡੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ED ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਪਏ ਸੀ, 30-40 ਦਿਨ ਪਏ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰੇਡ ਰੂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ? ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੜੋ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13,13,000 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ? ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, 13,13,000 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13,13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,60,180 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 38,606, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1,56,905 ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 36,606, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 70,222 ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 16,649,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵਾਹਵਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ? ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੀਥੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਥੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੋਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਚ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਰਡਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਜੰਪਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 7 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, 17 ਹੋਏ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ 170 ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਜ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭੋਗਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀਓਸੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਮਾਲ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ 150 ਕਹਿੰਦੇ, 250 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 500 ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਪਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਥੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2001 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕਦੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। 11,000 ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 15 20, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 1000 ਨਰਸਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 4 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਥੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਮ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ ਇੱਕ। ਮਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਅੱਪੜਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2006 ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਨ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾੜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚੱਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਲੱਕ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਡਰੋਨ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਡਰੋਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰੋਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ BSF ਦਾ, ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਡਰੋਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਿੰਜ ਖੁੱਬੀ ਪਈ ਸੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।